والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی رحمت نور مجسم حبیب مکرم آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدتاً محبتاً ہدیتاً اور حضور علیہ السلام کی آل پاک میرے آقا کے وفادار اصحاب اور حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات کے دربار گوہربار میں محبتاً ہدیتاً نذرانتاً درختوں کے پتوں سے زیادہ، ریت کے ذروں سے زیادہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ اس پاک کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے ہوں جو ہم نے پڑھا ان کی بارگاہ میں قبول اور منظور ہو اور انگن رحمتوں کا نزول ہو نفوس قدسیہ پر جن کے ذریعے دین اسلام ہم تک پہنچا. معزز سامعین ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمارے ان رازوں کو، ان لمحوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں حضور کی محفل میں بیٹھنا نصیب ہوا. عدالت کی وجہ سے میں کہیں نہیں آ جا رہا تھا. میں نے انہیں بتایا تھا کہ آج کے دن ہمارا اٹک میں بھی دن کے وقت جلسہ تھا. پھر اسی طرح پچھلے دنوں بلوال مریض کا ادھر ادھر تھے، لیکن طبیعت کی وجہ سے ابھی بھی مجھے ٹائیفائڈ ہے. لیکن یہ ہے کہ یہاں آنا، آپ سب لوگ ہمارے اپنے ہیں، ہم آپ کے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جو حضور کا نوکر ہے وہ ہمارا ہے اور ہم حضور کے نوکر اس غلام کے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی محبتیں اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. دوستو، بات یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ پرہیزگاری اختیار کرو اور میری جانب کوئی وسیلہ تلاش کرو. دیکھیں، ہر چیز کسی چیز سے پہچانی جاتی ہے. آگ کی دلیل دھواں ہے. جہاں سے دھواں نظر آئے گا پتہ چلے گا یہاں کسی جگہ آگ لگی تھی یہاں. تو دھواں جو ہے یہ آگ کی دلیل ہے. دھوپ کی شناخت چمک ہے. آسمان کا تشخص بلندی ہے. اور دریا کا امتیاز روانی ہے. لیکن اگر ذہن میں سوال ابھرے کہ اسے جانا جائے تو کیسے، اس مالک کو، خالق کو، رب کائنات کو پہچانا جائے تو کیوں کر، اس تک رسائی ہو، اس کا دامن پکڑا جائے تو کس کا وسیلہ تلاش کیا جائے، کس کے ذریعے اس مالک تک پہنچا جائے جو نظر بھی نہیں آتا. تو اس تک کیسے پہنچا جائے، اس کا دامن ہمیں کیسے میسر آئے. تو شاید کائنات کی ہر چیز اس کے حسن ازل کا آئینہ ہے، لیکن یہ ساری دلیلیں گونگی ہیں. کوئی بولتی دلیل، ناطق دلیل، صفات خداوندی کی تلاوت کناں دلیل بس ایک ہی ہے. جو بولیں تو ان کے لبے لرزاں دلیل، جو جھکیں تو ان کے سجدہ بے تاباں دلیل، جو ہاتھ اٹھائیں تو ان کے ہاتھوں سے رحمتیں برسیں، جو قدم اٹھائیں تو ان کے قدموں سے پھول مہکیں. جناب، آپ انہیں چاند سے تعبیر نہ کیجئے، آپ انہیں چاند جیسا نہ کہیے، آپ انہیں مہتاب یا آفتاب نہ کہیے.
وہ بوئے عمل بھی نہیں، وہ ذو فغن کرن بھی نہیں، یہ سب تو ان کے قدموں سے لگنے والی دھول بھی نہیں بن سکتے، تو پھر وہ کون ہیں؟ وہ کوئی اور نہیں، عبداللہ کے لختے جگر اور آمینہ کے جگر کا ٹکڑا محمد عربی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین، حاضرین، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے میری طرف کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ آئیے اس کی مثال قرآن سے لیتے ہیں کہ وہ کون سا وسیلہ ہے، پھر اپنے ذہن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، سورہ بنی اسرائیل پڑھیں، قرآن کہتا ہے کہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بت بنایا، کسی نے حضرت عزیر کا بت بنایا، کسی نے فرشتوں کے بت بنائے، اور بت بنانے کے بعد ان کی پوجا شروع کر دی۔ تو قرآن نے کہا کہ تم کن کی پوجا میں پڑ گئے؟ یہ تو خود خدا کا قرب چاہنے کے لیے ایک وسیلے کے محتاج ہیں۔ جناب عیسیٰ جس وسیلے کے محتاج ہوں، حضرت عزیر جس وسیلے کے محتاج ہوں، اور ملائکہ جس وسیلے کے محتاج ہوں، وہ کوئی اور وسیلہ نہیں، وہ جناب مصطفیٰ کریم ہی کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کہا جاتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، وہ کون لوگ ہیں؟ شاید انہوں نے قرآن حدیث پڑھا ہی نہیں۔ ہم کسی کی مخالفت نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں آؤ ہمارے سینوں سے لگو، آؤ حضور کے دین کا نور لو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ وہ حضرت یوسف علیہ السلام والا واقعہ پڑھیں کہ حضرت یوسف کے بھائی جب آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ والد کی یہ حالت ہے کہ نابینا ہے، تو چاہیے تھا نا، اللہ کے نبی ہیں حضرت یوسف، کمرے میں جاتے جا کے دعا کرتے، مولا میرے والد کو بینائی عطا فرما، میرے والد کو بینائی عطا فرما، وہ نابینا ہیں، انہیں نظر عطا فرما۔ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ اپنے نبی کی دعا تو رد نہ کرتا۔ حضرت یعقوب خود اللہ کے نبی ہیں، وہ دعا کر لیتے۔ آج یہی طریقہ بتایا جاتا ہے نا کہ رب کی بارگاہ میں دعا کی جائے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا طریق کیا تھا؟ یہ کوئی بیان کرنے والا عام راوی نہیں ہے، یہ کوئی بیان کرنے والی کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینہ اطہر پہ نازل ہوئی، اور جس کی قسمیں خدا نے خود کھائی ہیں۔ وہ قرآن کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض دی اور کہا یہ میری قمیض ہے، یہ میری قمیض ہے، جاؤ یہ لے جاؤ اور یہ میرے بابا یعقوب کی آنکھوں پہ لگا دو، اللہ انہیں بینائی عطا فرما دے۔ فرمایا یہ میری قمیض وسیلہ ہے، قرآن کے الفاظ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں وسیلے کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ شاید وہ قرآن و حدیث کے جاہل ہیں، یا انہیں کوئی پڑھانے والا کوئی اچھا صاحب نظر اور صاحب بصیرت انسان نہیں ملا۔ معزز سامعین، حاضرین، ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نسبتوں کے نور عطا فرمائے ہیں، تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم حضور علیہ السلام کا ذکر کیوں کرتے ہو، تم حضور سے محبت کیوں کرتے ہو، تم حضور کا جشن کیوں مناتے ہو؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں، نبیوں میں سے انا حظکم من النبیین وانتم حظی من الامم۔ حضور نے فرمایا نبیوں میں سے میں مصطفیٰ تمہارے حصے میں، اور امتوں میں سے تم میرے حصے میں، امتوں میں سے تم میرے حصے میں۔ فرمایا نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں۔ یار کسی کو 4 مربع زمین مل جائے تو وہ پھولے نہیں سماتا، 2-4 گھر مل جائیں، کوٹھیاں مل جائیں تو وہ پھولے نہیں سماتا۔ سنیو تم اپنے مقدر پہ ناز کیوں نہیں کرتے کہ تمہارے حصے میں آمینہ کا لال آ گیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد۔ فرمایا نبیوں میں سے میں مصطفیٰ تمہارے حصے میں، اور امتوں میں سے تم میرے حصے میں۔ بہت خوبصورت بات ہے، آپ کا ذوق جو ہے، اس کا دل چاہے گا کہ آسمان کی بلندیوں کو چھوئے۔ ہم حضور کے حصے میں، ہم حضور کے حصے میں، دہرائیں، ہم حضور کے حصے میں۔ قربان نہ جائیں سلام اس نبی پر جس نے ہم جیسوں کو اپنے حصے میں قبول فرمایا، جنہوں نے ہم جیسوں کو اپنے حصے میں قبول فرمایا۔
यार जायदाद दी भी वंड होए ना तो गंदा माल कोई नहीं लैंदा कोई माल, गंदा माल कोई नहीं लेता, लेकिन मुजरिमों को, जो हस्ती मुजरिमों को अपनी आगोश से लगाए उसको मोहम्मद अरबी कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जिदे खाते वे हुजूर ने फरमाया नबियां विचों मैं तुहाडे खाते विच ते उम्मतां चों तुसी मेरे खाते विच, ते जेड़ा हुजूर दे खाते च होए वो खाता खराब नहीं, लेकिन हुजूर दे खाते च हो तो सही। बंदे को चाहिए तो सही कि वो हुजूर के खाते में हो तो सही। तो मौजूद सामीन हाज़रीन, फरमाया कि नबियों में से मैं तुम्हारे हिस्से में, उम्मतों में से तुम मेरे हिस्से में। देखिए लोग कहते हैं जी कि आप कहते हैं हुजूर हमारा ख्याल करते हैं, कैसे करते हैं? देखो मरे तुहाडे या मेरे चो कोई, मरे हम में से कोई, और कब्र में आका तशरीफ लाए। कब्र में वो आका जिन पे हुस्न नाज करता है, जिन पे सखावतें नाज करती हैं, हर चीज जिनके जोड़ों पर कुर्बान, आसमां के नूरी फरिश्ते जिनके कदम चूमने के लिए तरसते हैं, वो आका के तमाम नबी और रसूल जिनके मुक्तदी बनने के लिए तरसते हैं, वो आका जब एक गुलाम की कब्र में तशरीफ लेके जाएं और वो अर्ज करे हुजूर आप तो वो हैं कि रब आपको अपने पास बुलाए तो जिब्राइल आते हैं, 7 फरिश्तों की बारात आपके साथ जाती है, बुराक लाया जाता है और रहमत खुदाबंदी खुद आपका इस्तकबाल करती है। हुजूर अगर आप दुनिया में तशरीफ लाते, मुझ नाचीज के गरीब खाने पे तशरीफ लाते, हुजूर में गुलामी के नखरे पूरे करता, हुजूर में अपना दिल फर्शे राह करता। हुजूर यहाँ तो बिठाने के लिए कोई चीज नहीं, हुजूर पेश करने के लिए कोई चीज नहीं, हुजूर आप कहाँ मैं कहाँ? हुजूर आपने करम नवाजी फरमाई, बिठाने के लिए कुछ नहीं, हुजूर आपको पेश करने के लिए कुछ नहीं। हुजूर ने फरमाया कि मैं यहाँ प्रोटोकॉल के लिए नहीं आया, हुजूर ने फरमाया कि नबियां जो मैं तेरे खाते बेच, उम्मता जो तू मेरे खाते बेच। हुजूर ने फरमाया आया मैं इसलिए हूँ कि जब मैं तेरी कब्र में आऊं तो फरिश्ते तेरी औकात न देखे, मोहम्मद अरबी की जात देखे। हुजूर ने फरमाया कि फरिश्ते मेरी जात देखें। हजरत इमाम सुयूती अलैहिर्रहमा फरमाते हैं हुजूर की गुंबद खजरा में मसरूफियात क्या है? हुजूर की अपने गुंबद पाक में मसरूफियात क्या है? सारी तो नहीं लिखते, सारी कोई जानता भी नहीं, वो अल्लाह बेहतर जानता है या अल्लाह का रसूल। तो फरमाते हैं अन नज़रु इला आमाल उम्मती, हुजूर अपनी उम्मत के अमाल देखते हैं। लगता नहीं समझे। 12 रबीउल अव्वल वाले दिन जब आप झंडे लेके निकलते हैं और गली गली नगर नगर कू बकू और सू बसू नाराए रिसालत और ताजदारे खत्म नबूवत के तराने बुलंद करते हैं, साहिबो तुम्हें कोई देखे ना देखे, कोई तुम्हारी तरफ तवज्जो करे ना करे, हाथ हमने किसी को दिखाने के लिए बुलंद नहीं करते, नारे हम किसी बंदे को दिखाने के लिए नहीं लगाते, हम नारे इसलिए लगाते हैं कि साहिब गुंबद खजरा देखें। कोई तुम्हें देखे ना देखे, तुम नारे लगाओ, तुम तराने अलापो और तुम या रसूल अल्लाह के तराने बुलंद करो, तुम हुजूर का विर्द करो, हुजूर पे दरूद पढ़ो, कू बकू और सू बसू, डगर डगर और नगर नगर। जब तुम निकलते हो कोई तुम्हें देखे ना देखे, मुस्तफा कहते हैं मैं खुद तुम्हें देख रहा होता। दूसरा हुजूर क्या काम करते हैं? फरमाया अल इस्तिगफारु मिनस सय्यात, हुजूर ने फरमाया मैं अपने उम्मत के गुनाहगारों की बख्शिश की दुआ करता हूं। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत दे जेड़े वड्डे गुनाहगार होणगे उन्हां दी बख्शिश मैं करावांगा, लेकिन है कि वफादार हुजूर दे बन के रहना, वफादार हुजूर के बन के रहेंगे तो हुजूर फरमाते हैं उनकी बख्शिश मैं करवाऊंगा। हुजूर फरमाते हैं वल इस्तिगफारु लहुम मिनस सय्यात, हुजूर फरमाते हैं मैं अपने गुनाहगारों की बख्शिश की दुआ करता हूं। यार कोई यहाँ से जाए, कोई सूफी साहब जाएं, कोई पीर साहब जाएं, कोई आलिम दीन जाएं, तो आप कहते हैं कि हुजूर के गुंबद के सामने आपकी हाजिरी होगी, मुआजा के सामने तो मेरे लिए दुआ करना, मैं गुनाहगार हूँ, बदकार हूँ, सियाकार हूँ, गंदा हूँ, मंदा हूँ, मेरे लिए हुजूर की बारगाह में दुआ कर देना। हुजूर आपका वो नौकर गंदा है तो हुजूर उस पर नजर करम फरमाए, अल्लाह उसे सुथरा कर दे। कोई बैतुल्लाह आप जाएं तो आपको कोई कहेगा बैतुल्लाह आपने जाना है तो मेरे लिए दुआ कर देना कि अल्लाह ताला मुझे माफ फरमा दे,
भाई तुम कितने खुश किस्मत हो कि साहिब गुंबद खजरा रोजाना खुद तुम्हारी बख्शिश के लिए दुआ करते हैं। तीसरा वो लिखते हैं कि हुजूर ये भी दुआ करते हैं कि मौला मेरी उम्मत के दुखड़े खत्म फरमा। चौथा हुजूर ये भी काम करते हैं कि हुजूर का कोई गुलाम दुनिया से चला जाए तो हुजूर अपने गुलामों के घर और कब्रें बसाने के लिए भी तशरीफ लाते हैं। हुजूर एक और काम भी फरमाते हैं, वो लिखते हैं हुजूर अपने गुलामों के वफादार गुलामों के जनाजों में भी तशरीफ लेके जाते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की करम नवाजियां हैं, बरकतें हैं। अल्लाह ताला यहूदियों को नेस्तो नाबूद फरमाए, काफिरों को ये उनकी गंदी साजिशें अल्लाह ताला उनको नेस्तो नाबूद फरमाए, ज़र्ब फरमाए। और अल्लाह ताला हम सब के सीनों में हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और इश्क का मजीद चरागा फरमाए। और अल्लाह ताला हज़रत इमाम महदी की फौज जो है मजीद उसमें बरकतें और बुलंदियां फरमाए। मौजूद सामीन हाज़रीन, अल्लाह ताला हम सब का हाजिर होना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। तो ये कमाल नहीं है कि एक बंदा अमेरिका में बैठ के हवा को काबू में करके पाकिस्तान में बात करने लग जाए तो लोग कहें इतने फासले से ये बात कर रहा है। कुरान कहता है इन्नल इंसान लफी खुस्र, ये खसारे में है, ये नुकसान वाला है, ये खसारे वाला है। मौला फिर खसारे में कौन नहीं है? तो फरमाए इन्ना आतैना कल कौसर, वो जो कौसर वाला है, वो जो कसरत वाला है। फरमाया वो जो रात को फर्श पे फटी हुई चटाई पे लेटा होता है, लेटता वो फर्श पे है लेकिन नजारे अर्श के ले रहा होता है। फरमाया आला वो है, औला वो है। कुरान कहता है कौसर वाला वो है, कसरत वाला वो है। तो मौजूद सामीन हाजरीन, अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। सबक यही है कि हमें चाहिए कि अंदर के इंसान सुथरे बने। हमारा बातिन जो है वो जाहिर से ज्यादा खूबसूरत होना चाहिए। जाहिर अगर किसी को अच्छा ना लगे तो वो एक अलहदा बात है, लेकिन हमें चाहिए कि अपना बातिन खूबसूरत रखें, अच्छा रखें। हमारे सीने में किसी के लिए कदूरत नहीं होनी चाहिए, बुग़्ज़ नहीं होना चाहिए, गंद नहीं होना चाहिए। हज़रत अनस को हुजूर ने फरमाया था, मेरे पुत्र अनस, मेरी सबसे बेहतरीन सुन्नत ये है कि तेरे दिल में सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके सुबह तक तेरे दिल में किसी के लिए कदूरत ना हो, बुग़्ज़ ना हो, गंद ना हो। तो हमें चाहिए अपने सीनों को साफ रखें, मोहब्बतें फैलाएं, प्यार फैलाएं। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो। की मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लो कलम तेरे हैं। एक शेर सलाम दा जिसके आने से रोशन ज़माना हुआ, जिनके आने से रोशन ज़माना हुआ, ऐसे आका के आमद पे लाखों सलाम। मुस्तफा सब्ज़ गुंबद के मकीन, सलाम रहमतुल लिल आलमीन। दस्त वस्ता है खड़े आका हाजिर गुलाम, पेश करते हैं गुलामाना।